Namaste. Subject Engineering Mathematics for first semester BE. Name of the book author Dr. KSC Sir. Module 2 Differential Calculus 2. Article number 2.4 Maxima and minima for a function of two variables. Sub-article number 2.42 Applications of maxima and minima with illustrative examples. Example 5. Show that the rectangular box of maximum volume and a given surface area is a cube. So rectangular box. This is one rectangular box. Okay. Of maximum volume. So ಇದರಲ್ಲಿ maximum volume and a given surface. So maximum volume Vmax equal to length, we call it as x, breadth y, height is z. Okay, the length, okay, this is x axis. So breadth, this is y axis, and height, this one is the z axis. Okay, this is rectangular box. Length x axis, breadth y axis, and height is z axis. Okay, so surface area, so s equal to length into breadth, and the surface area of rectangular is length into breadth ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈಗೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವ್ಯೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಝೆಡ್, 2 times of yz plus 2 times of zx. Okay, we call it as, here let xyz be the dimensions of rectangular box having volume V and the surface area is S. So volume of the rectangular box is xyz and surface area of rectangular box is 2 times of xy plus 2 times of yz plus 2 times of zx. We call it as this as A. Okay, so let F, so this is for Lagrange's method, volume plus lambda into surface area. We form the equation ಅಂದರೆ partial differentiation ಮಾಡಬೇಕು. Fx equal to 0 means partial derivative of this function with respect to x equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so only differentiate only with respect to x. Differentiate of this f with respect to x only. Other variable treated as constant. Okay, similarly, partial derivative of this function with respect to y equal to 0. Similarly, partial derivative of this function with respect to z equal to 0. So first, partial differentiation of f with respect to x is xyz ಇದೆಯಲ್ಲ, so yz ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. x ಇದೆಯಲ್ಲ fx, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ ಎಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ವೈ ಝೆಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಎಕ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತದು, ಪ್ಲಸ್ ಲಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ 2y, and here 2yz ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ಲಸ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, 2z ಇಂಟು 1 ಅಂದರೆ 2z, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ 0. ಓಕೆ, ಸೊ yz ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು 2y ಪ್ಲಸ್ 2z ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದೆನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, yz ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ yz.
divided by, take 2 as common, okay, 2 times of y plus z. Similarly, partial differentiation of this function with respect to y equal to 0, so that is xz, y ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ, xz into 1 is xz plus lambda into here y is there, partial differentiation of y with respect to y is 1. So 2x plus here also y is present, 2z equal to 0. Then xz shifted to RHS side will get minus xz divided by, here 2 take as common, 2 into x plus z. Similarly, partial differentiation of this function with respect to z equal to 0, here z is present. So ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ, xy into 1 is xy plus lambda into here z is not there, treated as constant, so this is 0. And here z is present, partial differentiation of this with respect to z is 2y plus partial differentiation of this is 2x equal to 0. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, xy ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ xy. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ 2ನ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, 2 ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಮನ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3. ಸೊ minus yz divided by 2 into y plus z. Next this one is minus xz divided by 2 into x plus z. And after that minus xy divided by 2 into y plus x. ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಈ 2 ಪೇರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಝೆಡ್ ಝೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಮಾತ್ರ, y ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಇಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಗಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್. ಸೊ ಝೆಡ್ ಝೆಡ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ವೈ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ 2 ಪೇರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನನ್ನು ಪೇರಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯಿತು, y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ದೆನ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೆಡ್, ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೆಡ್. Therefore, we conclude that the rectangular box of maximum volume and given surface area is a cube. So, putting x equal to y equal to z ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, 2 times of xy plus 2 times of yz plus 2 times of zx equal to a ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ 2x², ವೈನೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆ, ಝೆಡ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆ, ವೈ ಮತ್ತು ಝೆಡ್ಡಿಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ವೈ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ x² ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 times of x², 2 times of x², ಅದಕ್ಕೆ 2 times of x², 2 times of x², 2 times of x² ಅಂದರೆ 6 times of x² ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಸೊ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 6ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ a ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ a ಬೈ ಎಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ a ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ a ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, a ಬೈ 6. ಸೊ ಹಿಯರ್ x² ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6, then x equal to square root of a by 6, otherwise plus or minus. Actually we consider only positive because first quadrant ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ. ಸೊ ದೆನ್ x equal to square root of a by x 6 ಬಂತಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a by √6 ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ a by 6. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ v ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ವೈ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್, ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ x³ ಆಯಿತು, ಆಯಿತಲ್ಲ. x³ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇವಾಗೇನಾಯಿತು, a ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 ಇದು 3 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ v ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಬೈ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a√6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು 6 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಬೈ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6√6 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹೀಗೆ a ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಬೈ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಬೈ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಇಂಟು a ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. ಇದು ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಸ್ a
ಟು ದ ಪವರಲ್ಲಿರೋದು 1+1/2 ಅಂದರೆ 3/2. ಎ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಓನ್ಲಿ. ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ಎ ರೂಟ್ ಎ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಎ ರೂಟ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6√6. ಓಕೆ, another method. Show that the rectangular box of maximum volume and a given surface area is a cube. Solution for this example. The problem asks to prove that among all rectangular boxes with a fixed surface area, the one with the maximum volume is a cube. So that is x equal to y equal to z. Mathematical proof using the method of Lagrange multiplier. First, define functions and constraints. Let the dimensions of the rectangular box be length x ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ವಿಡ್ತ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್ತ್ಗೆ y ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಟ್ಗೆ z, ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದಾನ್ 0 ಇರಬೇಕು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ v equal to v of xyz. v of xyz equal to xyz. Next, constraint function, given surface area. S of xyz equal to 2 times of xy plus 2 times of yz plus 2 times of zx equal to a, where a is a constant. Next, set up the Lagrange function. Okay. Form the auxiliary Lagrangian function f. f of xyz, lambda is first volume xyz plus lambda of surface area 2xy plus 2yz plus 2zx. ಈ ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಎ. ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಸೆಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. fx equal to 0 means a partial derivative of f with respect to x equal to 0. So we'll get this one, lambda ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y equal to 0 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ದಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು z equal to 0 ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ z ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು z ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. z 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ z ಇಲ್ಲ 0, ಓಕೆ 0 ಅಲ್ಲ, ಎಫ್ ಝೆಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ z ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಬೇರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ, ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 0. ಹಿಯರ್ z ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಹಿಯರ್ z ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ y ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ y, ಇದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ 0. ಸೊ ದೆನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಕ್ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಈ 3 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದು ದಿಸ್ ಒನ್. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 2 ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೈಕ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ z ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು LHS, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ RHS. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ XY, ಇಲ್ಲಿ XY ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. YZ equal to XZ, ZZ is also cancel. YZ equal to XZ, ಸೊ ZZ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, X equal to Y. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು? ಬೈ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಈಕ್ವೇಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ y equal to z. Combining these results gives x equal to y equal to z. Since all 3 dimensions, length, width and height, must be equal to maximize the volume for a fixed surface area, the rectangular box is uniquely a cube. Okay. Namaste. Thank you so much.